we are we are so happy and we can't ask anything more than that. And we want to thank our hero, Pradeep Garu, Mamita, Sharath Kumar Garu, Rohini Garu, and the entire cast and our director Kirti. Thank you, Kirti, for giving us this fab film. And the collections are increasing day by day, and it's so strong. And not only in Tamil Nadu, in Andhra, Kerala, Karnataka, overseas, everywhere it's the same response. And everybody are loving this film. And the appreciation that we are getting from the industry and outside, we rarely get only for few films which are like cult films with not regular films but different ones. We are so happy this is one of that. And once again, thank you Pradeep Garu, Kirti and everyone for this huge blockbuster. We want to thank the audience worldwide for making this film such a huge blockbuster, and we want to thank media for supporting this film. Thank you. Thank you. Good afternoon everyone. And see, this is the film where we have seen a uniform report all over the South India and also North India wherever it is released. Kerala, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana, everywhere. This is a very rare feat. See, even a big budgeted films, you see performing in 2-3 states well and 1 or 2 states not so much. We always see like that. But this is a rare feat and it's an unanimous hit all over the South India as well as North this thing. We are very happy for that. Thanks for giving us such a film. Our hero Pradeep sir has nailed it. Fabulous sir, extraordinary performance. We were literally shocked by watching the films. And almost we have watched 5 to 7 times by now. Every time we came out with the same feeling. And ma'am, Mamita Baiju, she is something else. She is, so we used to discuss about, when we have a chance to discuss about heroines and all these things. Until yesterday we used to have few names. Now she is standing in front of all those heroines and she has done fabulous work. And coming to our director and especially Sharath sir, something else, sir. You added XYZ amount of what we call that potential to the film. Extraordinary, sir. We can never forget your role in this particular film, especially showing different shades in that character. Extraordinary, sir. We loved your character. And coming to all others, our Dravid, Ridu, and everyone. Now coming to our Niket sir, the extraordinary work of camera, and Bharat, well done, your editing is fine and superb, and all the technical people who are all involved in this, and cast and crew, very thanks, you all have done a magic, that's it. And coming to last and but not the least, our director Kirtishwaran, by watching the film, no one thinks it's a debut of a director. He has done as if he is having some 10 film experience. He has done fabulous work. Long way to go, Kirti. Superb. Star is born in Tamil industry as a director. He is none other than our Kirtishwaran. Thank you very much. Thank you one and all for giving us such a massive film and a unanimous hit all over the world. Thank you one and all. ரொம்ப நன்றி. வந்திருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே வணக்கம். Present media and audience, thank you so much for receiving our dude worldwide. And Ravi sir and Naveen sir, thank you so much for positioning this film both in Tamil and Telugu. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பொசிஷன் பண்ணிருக்கீங்க. And we as a team very grateful for you. And darling Kirti, thank you so much for this film, Kirti. And I still miss all the edit sessions, all the funs we had. And Pradeep bro, thank you so much for your support throughout. And this wonderful team, Mamita, Sharath sir, Rohini ma'am, Ridu, thank you so much. Actually, this is like a family to me. We miss everyone. And Anil sir, thank you sir. நீங்க இப்படியே ஒரு பில்லர் பக்கத்துல தான் இருப்பீங்க.
Thank you, sir. Thank you so much. And Nikit bro, amazing working with you. And Purnima ma'am and Lata ma'am. Thank you so much. அதான் இது சொல்லிட்டே இருக்கலாம். And especially thanks to my edit team, Lokesh and Adi. Thank you so much, guys. And yes, thank you. ரொம்ப நன்றி சார். ஆனா அவங்களோட பெஸ்ட் டியூட் யாருன்னு கேட்காம நான் விட முடியாது. ஒரு எடிட்டரை பார்த்து கேக்குறீங்க, நான் எல்லா நேரம் சிஸ்டம் முன்னாடி தான் உட்காந்து பெஸ்ட் டியூட்னு பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் தான். Your editing table and the computer. Thank you very much sir. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததாக இந்த பியூட்டிஃபுல்லான happy, but tell us what's the feeling like right now? எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, I was not at all expecting myself to be here on stage. I mean, I'm very very overwhelmed right now. I don't know what to say. My heart is like thak thak thak. So thanks to everyone. Thank you Kirti sir for choosing me as a Sam. Like when I came on first day, my throat was not in my control. Like it's like some other voice, but he was like, "Is this your voice? Is this?" No, no, no. I speak something. I am some other person. But he saw his Sam in me. That is like the most amazing thing happened in my life. I mean, in 2025. So thank you so much for believing in me. And Pradeep sir, what should I tell about you? Like, I just watched Love Today, and who's the director? Pradeep sir. Who is the writer? Pradeep sir. Who is the actor? Pradeep. Oh my God. Then I was like, okay. And I am also very much interested in writing and directing. When I saw you, I was like, I'm gonna make it like him. So you are my inspiration. So thank you so much. It was wonderful to work with you. And Mamita, I just love you as an actor, as and person. You are the sweetest person I have ever met, I think, so far. When I saw you in Premalu last year, I was like, I wish I could work with her in some film. And this year, like, it happened. It's like not ordinary thing. It's a miracle in my life. So it was wonderful to work with you as well. Love you. Thank you. Sharat sir, from childhood, we are watching you. Me and my entire family are like, my father told me to tell you, he's a huge fan of yours. So we all love you, and I'm so blessed to work with you. It's like was my father's dream. I'm doing it. So love you sir. Rohini ma'am, obviously we all know you and I adore you so much. You are the kindest person on set, and as person you are the greatest human I have ever met. Love you ma'am. Thank you so much. Hindu, you are my buddy. Wherever I see you, I must feel like meeting you. I don't know why. But it was wonderful to work with you. Actually, I was writing a script, a story, I think 1.5 years back. So, while writing, one trailer came on my feed. That was of Ritu. So, this guy's face like was in my mind while I'm writing. Then I came on set. I didn't know Hiru was about to be there, okay? I just came and I saw him and I took a pause. Is this that guy I was writing from 1 year? So I went and asked him, is this Ritu? Because he just passed like that. And then I thought, okay, wait. Whatever I have, manifest last year, it is happening today. So guys, please manifest. It's like real for real. So it was wonderful to work with you, my friend. And Nikit sir, what should I tell about you? The sweetest, kindest person. You are like, to every person you talk with so much respect. I really adore your nature. It was wonderful to work with you. And to our producers and editors and every cast and crew, everybody sitting over there, Asta and everybody, Sophie. Love you and thank you so much for giving me so much love, and thanks to the audience who are giving so much love to me. I was not at all, actually little bit I was expecting, but not this much. So I am feeling very very overwhelmed, and I don't know what to say more. I thought I'm gonna go on stage and I'm gonna be silent, but I'm speaking so much because maybe I got the chance to speak my heart out, so that's why. And also Sai Abhyankar,
Kirti sir know that I am a huge fan. When I got to know, I was like, oh my god, like everything is happening what I thought last year. So thank you so much everyone. I am feeling very very happy with your response. And Dude set was not just a set, it was literally like a family, or like a free space, very positive vibe. And I'm like the luckiest to get this role. And one more thing I want to tell to every other friend of mine who is sitting right there, like how we all started. I know I just came from Jammu to Bombay 5 years ago, and I have given, I think, thousands of auditions. After that, I really got the greatest chance here. So I'm very overwhelmed, and I just want to tell each and every of you, never give up. Even it will take you 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5, 10 years. Don't give up on your passion, because is this the only thing you are living for? Later you're not gonna regret in your life, I didn't did what I love. So please make it. Yeah, I just want to say that. And yeah, that's it. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you very much, Aishwarya. May you follow your dreams, your father's dreams, and thank you for inspiring so many young girls like me and so many out there. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பெஸ்ட் டூட் யாரு? இந்த படத்துல நிறைய டூட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருப்பாங்க, பட் who would you say is your best dude in life? Yeah. Camera. Aha. Great answer, safe answer. Everyone is picking safe answer, so I'm the one of them. Thank you. Thank you very much, Aishwarya. எல்லாருக்கும் வணக்கம். லைட்டா நர்வஸா இருக்கேன், அதோட ரொம்ப ஏசி ரொம்ப குளிரா இருக்குது. நான் அதை ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி கிடக்கிட இருக்கு. முதல்ல நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன். வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ். எனக்கு இந்த மூவி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரு மூவி இது. ஸோ மைத்ரி மூவிஸ், ரவிசங்கர் சார், நவீன் சார், நான் என்னோட நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபம்பிள் ஆகுது நர்வஸ்னஸ்னால. நடிகர் கீர்த்தி அண்ணா, நீங்க ரொம்ப கான்பிடண்டா எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தீங்க. நானும் எனக்கு காமெடி இவ்வளவு பண்ண முடியுமான்ட்டு டவுட்ஃபுல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனா யூல் டூ இட் யான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லா. ரொம்ப வேற ஒரு விஷயம், இந்த செட் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் செட். நான் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங் அண்ட் கொஞ்சம் அண்டர் கான்ஃபிடண்டா இருந்தேன். ஆனா நான் போகும்போது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா, ரொம்ப ஸ்வீட்டா ட்ரீட் பண்ணது. என்ன மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி அந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் மைத்ரி மூவிஸ், கீர்த்தி, நான் ரொம்ப தேங்க்யூ. பிரதீப்னா, உங்களோட ஹேட்ரிக் பிளாக் பஸ்டரோட பாட்டா இருக்கேன். எல்லாருமே எப்படி பண்ண மாட்டாரு. நீங்க ஒரு ஹீரோவா எப்படி ஒருத்தரை நாமளும் க்ரோ பண்றோம், வேற ஒருத்தர் நம்ம கூட வராரு, அவரும் நம்ம கூட வரட்டும்னு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கு. அது எல்லாருக்குமே இருக்க மாட்டோம். தேங்க்யூ, அது ரொம்ப ரேர். அண்ட் ஐ தேங்க்யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஃபார் தட். ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க நீங்க. I will take that as a learning lesson for me as I keep going in my career. Sir, we only had a few scenes to do together. First பார்க்கும்போது இன்டிமிடேட்டிங்கா தான் இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு டக்குன்னு நீங்க ஒரு ஸ்பூக்கி, நீங்க ஒரு ஸ்வீட் ஹார்ட்னு புரிஞ்சிச்சு. அப்போ எனக்கு உங்ககிட்ட பேசலாம், உங்ககிட்ட என்ன வேலை கேட்கலான்ற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிச்சு. என்னை பார்க்கும்போது நீங்க எப்பவுமே யூ சீ மீ லைக் யூ கிவ் மீ, நீங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க, ஆனா ஏதோ வைப்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா we are together, we'll rock this, அந்த மாதிரி ஒரு வைப் நீங்க கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சரண் சார். அது ஒரு இன்விசிபிள் வைப், யூ டோன்ட் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லாம ஒரு இது இருக்குல்ல, அது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு, எனக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. அது ரொம்ப தேங்க்யூ சரண் சார். Gauri ma'am, we are working in the next project also together. உங்க கூட ஒரு ஷார்ட் கூட நான் பண்ணல, ஆனா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது நான் கீர்த்தி அண்ணா, நிகித் சார் கேட்டு, பிரதீப் அண்ணா அந்த சீன்ல ஏதோ அர்ஜென்ட் உங்களுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, நீங்க கிளம்பிட்டீங்க.
ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் சஜஷன் ஷாட் இருந்துச்சு. சஜஷன் எல்லாமே பண்ணிருக்கலாம் அது. ஆனா நான் கேட்டதுனால நிகித் சார் அண்ட் கீர்த்தி ப்ரோ அலௌட் மீ டு பிரதீப் அண்ணாவோட ஷர்ட் போட்டு நான் ஒரு சஜஷன் ஷாட் கொடுத்தேன் அவரோட நடிக்கிறதுக்காக மட்டும். தட் வாஸ் அ கிரேட் திங் ஃபார் மீ ரோஹினி மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Mamita, last special for you. Bharat sir, thank you. Your brilliant edit, ரொம்ப brilliant edit. You collaborated with Kirti Anna and Abhyankar and அந்த ஒரு fusion, இது ஒரு new age brilliant making. Thank you for that and I'm glad that I'm a part of this your cut. Costumer ma'am, நீங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித். ஏன்னா நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். இல்லை ஷூஸ், அது புது ஷூஸ் வேணுமா, புது ஷர்ட், எது கிடைச்சாலும் நல்லா போட்டு போய் அப்படின்னு நினைச்சிருவேன். அதுக்காக யூ டோல்ட் தம் தட் ஐ அம் ஸ்வீட் பாய். அதனால ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐஸ்வர்யா, யூ ஆர் த ஸ்வீட்டஸ்ட். ஐ எம் நாட் த ஸ்வீட்டஸ்ட். யூ ஆர் தி அல்டிமேட் ஸ்வீட்டஸ்ட். பிகாஸ் நான் அப்பப்போ டென்ஷன்ல இருந்தாலும் அது பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட். Thank you, my friend. Thank you. We have a long way to go. Mummy, எல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டு வேர்ட்ஸ் கிடைக்கல மம்மி. ஆனாலும் what I am feeling is, I also thought நான் உங்களோட பிரேமலு பார்த்திருக்கேன், உங்களோட சூப்பர் சரண்யா, நீங்க 5-6 years கலக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் as a exceptional performer. So I came, மம்மி அப்படி வந்தேன். ஆனால் நீங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா என்ன ரிசீவ் பண்ணி ரொம்ப கேஷுவலா, இது ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லாம ரொம்ப கேஷுவலா என்ன ரிசீவ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா ஜாலியா we took the whole film towards the end. Thank you for who you are, and your attitude and your personality. Be sweet like this all the time, and you are an unbeatable and exceptional actor. I admire your artistry, mummy. Thank you so much, mummy. Media press, ரொம்ப thank you உங்க வந்ததுக்கு. இப்போவும் ஃபம்பிள் ஆகிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனாலும் இவ்வளோ பேசிட்டேன், எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. நான் இவ்வளோ பேச மாட்டேன் ஆக்சுவலி. எப்பவுமே நான் நர்வஸா இருக்கேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு நான் போய் உட்காந்துருவேன். நிறைய பேசிட்டதுல ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். கீர்த்தியனா ரொம்ப தேங்க்ஸ். எதுவும் தேங்க்யூ. நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்க ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க, நர்வஸா இருந்தீங்க, ஆனாலும் ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. ஜஸ்ட் பை தி வே. அண்ட் நிறைய டூட்ஸ் கிடைச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துல உங்களுக்கு. உங்களோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யார் சொல்வீங்க? இது சேஃப் ஆன்சர் இல்ல. எனக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லா எனக்கு சினிமா தான் என்னோட ஷூரா. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எனக்கு நான் ரொம்ப லேசி பாய். ஆனா சினிமால மட்டும்தான் ரொம்ப எனர்ஜி அண்ட் ரொம்ப எந்தூசியாசம் காட்டுவேன். சோ அதுக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். அடுத்த வரவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும் இருக்கு. சினிமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த கேள்விக்கு வேற யாராவது ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன். அருண், சினிமாவை தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் டூட் இருந்தா அது யாரு? செல்ஃப் தான். நம்ம செல்ஃப் தான். வேற யாருமே இருக்க மாட்டோம் நம்ம கூட. நம்ம தான் நம்ம கேரி பண்ணி செல்ஃப் லவ். வெரி நைஸ். Thank you very much, Ridu Arun. Many more movies. Hi. Hello. Thank you, press. Thank you, audience, for watching this film, making it I think by 95 crore blockbuster. Really sweet of you. Thank you for going to the theater and watching this film. And if you think about it, this film is it actually takes such a sensitive topic. And I love the way Kirti really blended humor, emotions, made it so entertaining, man. Even when I was shooting it, I didn't realize it. When I went to the theater, I'm watching it with my friends, I'm seeing them laugh, I'm getting calls from my family. And there is a healthy debate. People are talking about the goods, bads. It's a thought-provoking film. It's so cool that for your debut project, you took up such a daring project. Congrats, man. Really. We won it. And it's creating numbers. It's creating waves. Superb, Kirti. And the entire cast, you guys were walking on a knife edge. It's such a sense. Again, every role has such intricate detail. Lovely work. Loved working with you guys. Loved watching you on screen. Sharad sir, I was hooting for you.
The changeover was crazy. The flip where you go to the flashback, I don't want to reveal anything, but then what you do in the film is just mental. Pradeep sir, you're truly a star. Like the opening we have got for this film, the kind of numbers we are doing, it's impossible to get this without you. It's truly, you're the game changer. Mamita ma'am, where are you? It's the same thing. It's just, I don't know how you make it work, but you're one competitive person and I love that about you. Guys, thank you so much. Ravi sir, Naveen sir, I can't imagine anyone else funding this project. Thank you so much. Thank you to my entire team and Purnima ma'am, Lata. We had such an eccentric palette for the film. I don't know how you guys cracked it, but then we three of us worked so beautifully together and I love it. Bharat, superb work. Thank you. Sai, please release those soundtracks, man. All the emotional beats had such lovely background score. நிக்கித் சார் ஒரு நிமிஷம், அந்த கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. என்னன்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட நீங்க தான் முதல் முறையாக மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணீங்களா? சோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது கீர்த்தி மேல? No, actually everyone is exaggerating that process. It's actually I didn't do anything. He just told me a story and it happened to know that, I mean, I know Ravi sir and Naveen sir pretty well. I had no clue whether this project will get funded, nothing. We in fact went to them just for some feedback. We thought, okay, if they listen to the story, they'll say that this is not nice, that is not nice, please fix the second half or something like that. But both of them were so excited. Anil sir actually is the one who took us, I don't know where he is, but yeah, so that's how it happened. Fantastic. And இதனால ஒரு டெபியூ டைரக்டர் இன்னைக்கு ஷைன் ஆயிட்டு இருக்காரு. உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ்னால நீங்க போய் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ தமிழ் சினிமால நான் என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நம்பரை தான் தேடிட்டு இருக்காங்களாம். நிறைய ஆக்டர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், டிஓபியா ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே. That's too much pressure. No, I'm not. That's nothing. It's purely him. It's purely Maitri. They are the ones who did it. Fantastic. We love that. And உங்களோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படினா யாரு சொல்வீங்க? சினிமா, கேமரா அது மட்டும் சொல்ல முடியாது. I definitely have a best dude. Yes. It's my sister-in-law Nancy John and my production designer Lata. It's always both of them. Fantastic. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிக்கித் sir and many more movies. One small request I have. I want Anil sir to speak today. Where is he hiding? Our co-producer. He is such a sincere guy. He holds the fort in Chennai. He is the one who is taking care of the entire production in Chennai. So. Fantastic. Yes. Co-producer ஆன அனில் Yerneni sir, please tell us எப்படி இருந்தது your experience with Dude? எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் மீடியா முன்னாடி ஒரு சக்சஸ் மீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாளா தெலுங்கு மீடியா முன்னாடி தான் இவ்வளோ ரீசெண்டா போயிட்டு இருந்திருக்கேன். அதுல பார்க்கும்போது 3 படங்கள் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்னுடையது சக்சஸ் மீட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்க. அவங்களுடைய ரங்கஸ்தானம்ல இருந்து அண்டே சுந்தரானிக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் இந்த படத்துல மூலமாக தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கும் மிக நெருக்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றது. அதை சாத்தியப்படுத்தின கீர்த்திக்கு என்னுடைய அன்பும் எப்பவுமே இருக்கு. Niket, I have to tell you that somebody came and told me today இந்த படத்துல நீங்க அழகா தெரிஞ்சீங்க அப்படின்னு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நிகேத் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கேரக்டர் கொடுக்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. இந்த கேரக்டர்ல நான் அழகா இருக்கணும் அப்படின்றது கீர்த்தி டிசைட் பண்ணுது. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும். ஐ டிரான்ஸ்லேட் இட் டு யூ லேட்டர். பிகாஸ் அவங்களுடைய நான் இப்பதான் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன், ரங்கஸ்தானம்ல இருந்து ஒரு சின்ன இழையோடைய ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, நீங்க ஒரு ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அண்டே சுந்தரம் கூட அதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது. ஸோ கிரேட் ஒர்க். தட் வே நீங்க இந்த மாதிரியான சப்போர்ட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் மச் மோர், இட் ரீச்சஸ் மோர் பீப்புள் அப்படின்றது நீங்க சாத்தியப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது. அண்ட் டு கம் டு அவர் கீர்த்தி,
இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கிறேன், இப்படிதான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு புது டைரக்டர் சொல்றது வந்து ரொம்ப ரேர். ரொம்ப சேஃபா வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு கமர்ஷியலா ஹிட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி படங்கள் வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா நீங்க அவ்வளோ தைரியமா நீங்க வந்திருக்கீங்க. அந்த தைரியத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் பிரதீப். அவரு வந்து அந்த தைரியத்தை கொடுத்தாரு. நீ வாப்பா, நீ இதெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறியா, நான் பாரு கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது ரியலி குட். யூ டிட் a fantastic job. இந்த படத்துல வந்து நான் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு வர முடியல, அந்த நேரத்துல என்னால வர முடியல. இல்லைன்னா கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்த விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு அவர் வந்து நல்ல டைரக்டர், ஹீஸ் காட் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே சென்ஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். as an ஆக்டர் வந்து நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஷார்ட் ஒரு சீன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், அவரும் பேசிக்கிட்டே பூனைக்கு பால் கொடுத்துட்டு அது பூனையை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்போ நான் வந்து ஒரு கத்துவேன், இது யார் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் அதை வந்து டிசைன் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. பேசிக்கிட்டே போய் மியான்னு சொல்லி என்னை திரும்பி பார்ப்பாரு. தட் வாஸ் டோட்டலி ஹிஸ் ஐடியா. இப்போ அதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்து, ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு தன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் உடைய டிசைன் அப்படின்றது எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர போகுது அப்படின்றதுல ஒரு அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கு as an actor. அந்த ஒரு சீன்ல எனக்கு புரிஞ்சது, நீங்க வந்து ஃபுல் படத்துல பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே நீங்க என்னென்ன மாதிரி அது டிசைன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நான் யோசிக்க முடிஞ்சது என்னால. கிரேட் கோயிங் தட் இஸ். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட வந்து ரொம்ப கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேஸஸ் இருக்கணும். அந்த பிடிச்சவங்க மூலமா இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றது பிரதீப் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது, அடுத்தது வந்து எங்க மமிதா, திஸ் டியர் ஆக்டர், அவ்வளோ தூங்கிடுவாங்க நடுவில் அவ. ஏன்னா அவ்வளோ டே அண்ட் நைட் அவ வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. பட் படத்துல பார்க்கும்போது யூ டிட் வாட் அ கன்சிஸ்டன்சி. அண்ட் இட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கேரக்டர். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருந்தது. பட் உங்களை பார்த்தா உங்க மேல கோபம் வந்துருமோ அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஆனா உங்க மூச்சு பார்த்தா யாரு கோச்சிக்க முடியும்? அப்படியான ஒரு, பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஆனஸ்ட். எனக்கு ரொம்ப பொறாமப்பட வச்சது வந்து சரத் சார் தான். நான் ஷூட்டிங்லயே சொல்லுவேன், சார் உங்களுக்கு எல்லாம் பரவாயில்ல சார், எங்களுக்கு ஒரு அம்மா கேரக்டர் கொடுத்துட்டு அப்படி நீங்க அழுதுகிட்டே இருங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. ஆனா உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி கேரக்டர்ஸ் வருதுன்னு பொறாமையோட இந்த ஷூட்டிங்ல கலந்துகிட்டேன். பட் நிஜமா சார், இந்த கேரக்டரை உங்களை மாதிரி யாருமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு விளையாட்டுத்தனமா இல்ல ஃபன்னியா கொண்டு போறது, டக்குன்னு மாறும்போது அந்த மாற்றத்தை நம்ப வைக்கிறது உங்களால மட்டும்தான் சார் முடியும். உங்களை மாதிரியான ஒரு ஆக்டர்னால நீங்க இது வரைக்கும் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அது எல்லாத்தினால வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது விழுந்துருச்சுன்னா எதுவுமே நின்று இருக்க முடியாது. அப்படின்ற போது ஃபென்டாஸ்டிக் காஸ்டிங் கீர்த்தி நீங்க வந்து. ஸோ இவ எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு போகலாம். ரிதுவோட நான் வந்து அடுத்தது டெக்ஸஸ் டைகர்னு ஒரு படம் பண்ண போறேன். அதுல வந்து கலக்க போறோம். அண்ட் அவ ஐஸ்வர்யா வந்து ஜம்முல இருந்து அந்த நேரத்துல ஷூட்டிங் நேரத்துல தான் கொஞ்சம் பதட்டமான நிலை இருந்தது. அப்போ அவ வரல அப்படின்னு நிறைய நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு. அது எல்லாத்தையும் விட எங்களுக்கு என்ன இன்னும் பயமா இருந்ததுன்னா, அங்க எல்லாரும் சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு. அவ வரும்போது கைய பிடிச்சுக்கிட்டு என்னமோ ஒவ்வொரு காஷ்மீரையும் நாங்க கைய பிடிச்சுக்கிட்டு ஆறுதல் சொன்ன மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு. யூ ஷுட் பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். தேங்க்ஃபுல்லி அது வந்து எஸ்கலேட் ஆகாம நல்லபடியா அது வந்து we were all very relieved after that. பட் அந்த ஊர்ல இருந்து நீ இங்க வந்துட்டு இங்க ஒரு நல்ல படம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது. அண்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் யூ ஆர் a good writer. அதுல இருந்து அவ்வளவு பேசியிருக்க முடியாது. ஆல் தி பெஸ்ட் டு தட் ஆல்சோ. இந்த செட்ல எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ், பூர்ணிமா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸா இருந்தாங்க. நானே நினைச்சேன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு. பட் மேட் மீ ஃபீல் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். டூட் மாதிரியான படங்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்துல வந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான படங்களும் ஒரே விஷயத்தை பத்தி வேற வேற விதமா பேசிருக்கு.
அப்படின்றது தான். இதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகிற விதத்துல நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு 2 டைரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய இதுல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து நாட்டுப்புற பாடலும் இருக்கு, இன்னிசை பாடல்களும் இருக்கு, எல்லாத்தையுமே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் தான் நம்ம. ஆனா எல்லாருக்குமே நான் இப்படி சொல்லுவேன், இந்த விஷயத்த வந்து அவங்களை சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியமா சொன்னாரு. நிறைய லைன்ஸ் எல்லாம் கீர்த்தி கிட்ட நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் வந்து நான் யோசிச்சே பார்க்கல இவ்வளோ நல்லா. சோ நிஜமா என்ன தோணுதுன்னா, சினிமா வந்து நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் உடைய கையில இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. இதே அளவுக்கு ஒரு தைரியத்தோட நாங்களும் கூட பேசலையோ அப்படின்னு தோணுது. அவங்களுடைய லாங்குவேஜ்ல அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்றது அப்படி போற போக்குல போட்டு விட்டுருக்கிறது ஃபென்டாஸ்டிக். இதை நீங்க வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டீங்க, மக்கள் ஏத்துக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய வெற்றியா இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கிற போதே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா பார்க்க போனா வந்து இந்த மீம்ஸே அந்த அளவுக்கு நம்மளை சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் இப்ப இருக்காங்க அப்படின்னு புரிய வைக்குது இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் கீர்த்தி. பிகாஸ் நான் தமிழ்ல எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், இந்த புது டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன் நம்மளை வந்து கூப்பிட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து நிக்கேத் சொல்றதை பார்த்தா அவங்ககிட்ட இருக்கிற இன்னும் ஒரு 3 கதை இதை விட பயங்கரமா இருக்கு மேம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அந்த பயங்கரமான கதைகள் எல்லாம் நல்ல சுவாரஸ்யமான விதத்துல கொண்டு வருவீங்கன்ற நம்பிக்கை நீங்க ஏற்படுத்தி இருக்கீங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி. உங்களை எல்லாரையும் மீண்டும் மீண்டும் தமிழ் மேடையில சந்திக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப நன்றி ரோஹிணி மேம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் pleasure listening to you speak. தமிழ் ஆனாலும் தெலுங்கு ஆனாலும் இங்கிலீஷ் ஆனாலும். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய மூவிஸ், நிறைய செட்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ would have found so many dudes in so many sets இல்லையா? உங்களோட பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யாரு சொல்லுவீங்க ரோஹிணி மேம்? Obviously my son. Rishi Varan is my best dude. அவங்கிட்ட சொல்லாத விஷயமே இல்ல, பேசாத விஷயமும் இல்ல. So he is my best dude. Son is your best dude. My son. Thank you very much Rohini ma'am. Yet another time can we hear it up? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மேடை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய முதல் மேடைகள் இருந்துச்சு, பட் இது முதல் வெற்றி மேடை. அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். எல்லாத்த விட ரொம்ப நன்றி. வந்திருக்க ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் முதல்ல ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நான் வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே அப்பா வந்துட்டு பாடியில கடை தான் வச்சிருக்காங்க. அங்க நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ், புக்ஸ், தினத்தந்தி, தினமலர், தினகரன், ஆனந்த விகடன், குமுதம், குங்குமம்னு அப்படியே ரொட்டீனா எல்லா புக்ஸும் படிச்சு தான் வளர்ந்தேன். ஸோ அப்படி படிச்சு வளர்ந்தேன்னா இன்னைக்கு ப்ரெஸ் முன்னாடி நின்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. தேங்க்யூ. அப்புறம் என்னோட ஆடியன்சஸ், இந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட, வெற்றி பெற வச்ச ஆடியன்சஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. யா, ஸோ இந்த படத்தை பத்தி மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், நவீன் சார், ரவி சார், எங்க சார், தேங்க்யூ சார். நான் பேசுறது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாது, பட் சும்மா பேசிடுறேன். நம்ம அப்புறமா பேசிப்போம் நேரில். எனக்கு என்னன்னா, இப்போ இந்த படத்தை வந்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நிக்கத் ப்ரோ தான் என்னை கூட்டிட்டு போனாரு. அங்கே நான் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவி சார்கிட்ட தான் நரேட் பண்ணேன். நரேட் பண்ணி முடிச்சோடனே கதை ஓகே பண்றது ஓகே, பட் அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் நர்வஸா இருந்தேன் கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட, இங்க பாருமா, நர்வஸ்லாம் ஆகாத, உனக்கு இந்த கதையை எவ்வளவு ஓகே பண்ணணும்னு இருக்கோ அதே அளவுக்கு எனக்கும் ஒரு ஓகே ஆகணும்னு இருக்கு, அப்பதானே எனக்கும் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னாரு. நான் பரவாயில்லையே, ஒரு டெபியூ டைரக்டர் கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவனை கம்ஃபர்ட் ஆக்கி கதை கேட்கிற அளவுக்கு ஒரு எம்பதி இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அங்க ஆரம்பிச்சது, கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே இம்மிடியட் டெசிஷன், நான் அந்த படம் பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்த அந்த முடிவு இருக்குல்ல, அதுதான் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சப்போர்ட். ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு
அங்கேருந்து இங்கே நமக்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்து கதை எழுதுப்பா நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் படம் பண்ணலான்னு சொல்லி ஷூட்டிங்லேருந்து இங்கே ப்ரொமோஷன்லேருந்து படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுலேருந்து மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்க்கு இணை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தான். தெர் இஸ் நோ அதர் ஈக்குவல் டு தெம். தேங்க்யூ சார். அண்ட் அனில் சார், தேங்க்யூ சார். எங்க அந்த ஆங்கிரி யங்மேனு தெரியல, பட் செம்ம சப்போர்ட்டு. அவர் படத்துல இருக்கிற வைல்ட்னஸோட அவரோட வைல்ட்னஸ் அதிகம். பட் he was unwaveringly supporting us. Thank you sir, very sweet of you. And then என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரா பிஆர் ப்ரோ, இவரை பத்தி எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. 3 படம் ஹேட்ரிக், அவரோட ரெப்யூட்டேஷனை இது காட்டுது. நான் ஒரு இதை தொட்டேன்னா அது வெற்றியா தான் இருக்கும் அப்படின்றத இந்த நம்பர் 3 தேர்ட் ஃபிலிம் விக்டரி வழியா அவர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்னோட கங்க்ராட்ஸ். இந்த படத்தை நம்பி இதுக்குள்ள வந்து இதுக்குள்ள நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றேன் பாரு அப்படின்னு இதை இன்னைக்கு தூக்கி நிறுத்தினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. ஷூட்டிங்ல வந்துட்டு நிறைய நாள் வந்துட்டு எப்பயுமே அவரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம், ரொம்ப டயரா ஒன்று சில விஷயங்கள் சொல்றோம் அப்படின்னும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு அந்த டயலாக் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு என்கரேஜ் பண்றதே பிரதீபா தான் இருப்பாரு. இதெல்லாம் சொல்லியே ஆகணுங்க, நீங்க எதையுமே யோசிக்காதீங்க, என்ன தோணுதோ அதை ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாரு. ஆக்சுவலா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா படத்தோட எண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு டயலாக் இருக்கும், உங்க ஆணவத்துக்கு கொலை பண்ணுவீங்களாடா, அவ்வளோ ஆணவம் இருந்தா நீங்க போய் சாவுங்கடா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். அது ஆக்சுவலா படத்துல ஃபர்ஸ்ட் இல்லை. நாங்க படம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த ரொம்ப திருநெல்வேலி கவின் அவரோட ஆணவ கொலை தொடர்பான நியூஸ் நாங்க பார்த்தோம். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ அப்ப நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புஷ் கொடுத்தது அவர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டயலாக் நான் யோசிச்சுட்டு வந்து அதில் ஆட் பண்ணேன். அந்த கட்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அண்ட் தென் மமிதா. ஸோ மமிதா பற்றி நான் பேசணும்னா அவங்க வந்துட்டு நான் இந்த டைம்ஸில் ஒரு ஒரு ஹியூமர், ஒரு ஒரு எமோஷன், இது எல்லாமே இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இவ்வளோ ஃபைனாக நான் பண்ணுறது நான் எங்கேயுமே பார்க்கல. அண்ட் ஷி ஹேஸ் தட் ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஒரு சீனை வந்துட்டு நம்ம பாதி சொல்லும் போதே பிடிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருது. அது எப்படின்னே எனக்கு தெரியல. இந்த கதை, இந்த கேரக்டர்ஸ், இதுக்குள்ள இந்த அகன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், டூட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், எல்லாமே எனக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எப்பயுமே she was into the script that I have never seen. And her performance, மமிதா கொடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு யாருமே கொடுக்க முடியல. நானே அதை விஷன் பண்ணல ஆக்சுவலா. அவங்க வந்த பிறகுதான் அது ஒரு வேற ஒரு டோனுக்கு போச்சு அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். யூ ஆர் a real ராக் ஸ்டார். தேங்க்யூ ஃபார் டெலிவரிங் சச் அ கமெண்டபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா அதுல இருக்க அத்தனை லேயரையும் உள்வாங்கி வெரி மைண்ட்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ. அப்புறம் ஆர் டியர் சரத் சார். ஸோ சரத் சார் சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு அவரை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னன்னா அவ்வளோ வெரைட்டியா இருக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு சின்ன சட்டிலிட்டி இருக்கும். அதுதான் அவரை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்க வைக்கும். பாட்டாளி, சூரியவம்சம், அதுக்கப்புறம் தென்காசிப்பட்டினம், இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள்ல வந்துட்டு அவர் செம்ம கியூட்டா இருப்பாரு. இந்த பரோட்டா மாஸ்டர் காமெடிலாம் ஒண்ணு இருக்கும். டேய் ராகவா, உனக்கு நீ பரோட்டா மாஸ்டர்ன்றது எனக்கு மட்டும்தான்டா தெரியும் அப்படின்னும் போதெல்லாம் அவர் அவ்வளோ கியூட்டா என்னமோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எனக்கு அதெல்லாம் திரும்ப பார்க்கணுமே அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே தோணிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் ஆக்சுவலா தியேட்டர் விசிட்ல போகும்போது நான் ஒவ்வொருத்தரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, எப்படி இருந்துச்சு சரத் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு கேட்டேன். கூட்டத்துல இருந்து பூக்கி குமார்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கத்துனாங்க. அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு, பூக்கி குமார் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென் உங்களை அப்படிலாம் கூப்பிடுறது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு சார். அவங்க ரொம்ப உங்களை வார்மா எடுத்துக்கிறாங்க. they find you very sweet. அண்ட் உங்களோட இளமையோட ரகசியம் நான் பாக்குறது என்னன்னா, நீங்க பண்ற எக்ஸசைஸ், உங்களோட டிசிப்ளின், இதெல்லாம் தாண்டி யூ ஆர் a very very fun and encouraging person to the next generation sir. That is why you are so young. That is the secret. நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்களோட சீக்ரெட்.
சூப்பர் சார். உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கெல்லாம் தேட்டர்ல தெரிவிக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ரோஹிணி மேம், தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ். ஏன்னா அந்த அம்மா கேரக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல். எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது தான் அம்மா வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு பொண்ணுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த அம்மா வந்துட்டு பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, ஒழுங்கா இருக்கணும்ப்பா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் தாண்டி நீ மரியாதையா நடத்தணும்ப்பா ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றதுல வந்துட்டு அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேணும், யார் சொன்னா அது கன்வின்சிங்கா இருக்கும்னுட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் நீங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன். அது நீங்க வந்தோடனே டபுள் ஆயிடுச்சு மேம். அது ரொம்ப சின்சியரான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸா மாறிடுச்சு. தேங்க்யூ மேம். ஒரு சிங்கிள் விமனோட வளர்ப்புல வளர்ந்த ஒரு பையன் எவ்வளவு ஜென்யூனாவும் செல்ஃப்லெஸ்ஸாவும் இருப்பான் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதுக்கு தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்யூ ஹிருதோ, செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ். உங்களோட நீங்க உள்ள வரும்போதெல்லாம் கத்துறாங்க, நான் பார்த்தேன். ஒரு புதுசா ஆஹா வந்துட்டான் ஒரு டைம் பாம்பு, என்ன நடக்க போகுது இனிமே கதையில அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அது யூஆர் வெரி கன்வின்சிங். செம்ம டைமிங், செம்ம எனர்ஜி. எனக்கு அந்த எனர்ஜி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுனே தெரியாது. கொஞ்ச நேரம் சும்மா அறியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொம்பரத்தை சுத்தி விட்ட மாதிரி இருக்கும், சுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க. பட் யா, வாட் எனர்ஜி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. அண்ட் ஐஸ்வர்யா, தேங்க்யூ. யூஆர் லைக் புது அந்த பப்ஜி கேர்ள் அப்படின்னு இப்பதான் நான் பார்த்தேன். எல்லாரும் போகும்போது இது யாருன்னு தெரியலையா, இன்னுமா இவங்களை தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லி அவ்வளவு மீம்ஸ் நான் பார்த்தேன். அப்பதான் புரிஞ்சுது, ஓ இவங்க ஒரு காலத்துல ஏதோ சென்சேஷனா இருந்திருக்கிறாங்க போல அப்படின்ட்டு. பட் யா, அகைன் யூ ஹவ் பிகம் சென்சேஷன். சூப்பர், ராக்கெட். அண்ட் என்னோட டிஓபி நிக்கேத், நான் வந்துட்டு நிக்கேத்தை பத்தி ஸ்டேஜ் எல்லாத்துலயுமே அவரால் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு, அது எல்லாமே தெரியும். அது போதும். ஏன்னா இந்த படத்துல அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனை வந்துட்டு அது ஓவர் ஷேடோ பண்ண முடியாது. அது இந்த படம் அவர் எடுத்துட்டு போனாரு, அவரால் தான் நடந்துச்சு, அதெல்லாம் உண்மைதான், ஓகே. பட் அதை தாண்டி இந்த படத்துக்கு உள்ள ஃப்ரேமுக்கு அவர் கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு சம்திங் எல்ஸ். இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த இன்டர்வல்ல வந்துட்டு தேட்டரே கத்துறாங்க, நான் பாக்குறேன். அதுக்கு வந்துட்டு நம்பர் 1 ரீசன் பிரதீப் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அண்ட் தென் டயலாக், அண்ட் தென் மியூசிக். ஸோ இது மூணுத்துக்கு தான் மெயினா இருக்கும் யூஸ்வலா. எப்பயுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், ரைட்டிங், மியூசிக், இது மூணுத்துக்கு தான் நான் எப்பயுமே ரிவ்யூஸ்ல எல்லாம் பார்ப்பேன். யூஸ்வலா ஒரு படம் தியேட்டர்ல சேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அலாங் வித் நிக்கேத் பொம்மிஸ் ஸ்டாண்டிங் சினிமாட்டோகிராஃபின்னு போடுறாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. ஒரு தியேட்டர்ல சேர் பண்ற மூமெண்ட்ல ஒரு டிஓபியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளவு இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கே ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ட் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் லைக், உங்களோட பெஸ்ட் என்னன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இது நடக்கிறது அதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம ஃப்ரேமுக்குள்ள என்ன போடலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு பி கிரியேட்டிவா. உங்களோட பவுண்டரிஸ் நீங்க புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு உங்களை பார்க்க, அடுத்து என்னெல்லாம் நீங்க கேமரா வச்சு வித்த காட்ட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சம்திங் எல்ஸ். ஸோ அதுதான் நான் எனக்கு பேசணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ. அண்ட் பூர்ணிமா மேம், அகைன் இந்த படத்துல இருக்க காஸ்டியூம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு ரொம்ப செம்மையா இருக்கு. அது வந்துட்டு அதை பத்தி எப்படின்னா, ஆடியன்ஸோட சப்கான்சியஸ்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டோ ஒரு கேரக்டரோ அப்படி தெரியணும்னா அது காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும். ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட லுக்கை டிஃபைன் பண்ணி. இப்ப இந்த படத்தோட லுக்குன்னு நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா அதுல காஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வேலை. அது சாதாரண வேலைலாம் இல்லை. அதை வந்துட்டு நீங்க பயங்கரமான காஸ்டியூம்ஸ். நம்ம படத்தோட முக்கியமான சீன்ஸ்லாம் நான் யோசிக்கும் போது அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் எனக்கு எவ்வளவு ஸ்டன்னிங்கா வந்து நிற்கிறதோ அது உங்க காஸ்டியூம்ஸ் அவ்வளவு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு. ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட், ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல், glorious there. That is because of your costumes, man. Thank you, thank you. அப்புறம் பரத் என்ன கட்ஸ், படத்தை வந்துட்டு பட்ட 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 பட்டன்னு என்ன பேசிங் இந்த படம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஈஸியா டுவெல் ஆயிடும். டுவெல் ஆகி அப்படியே சோகமா இழுத்துட்டு போயிடுவோம். அப்படிலாம் இல்லாம நறுக்கு நறுக்கு நறுக்குன்னு அந்த படம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு பேசிங்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு யூ ஆர் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். தேங்க்யூ ஃபார் தட். அண்ட் சாய் அபியங்கர் அவர் வரல. அவர் வந்துட்டு படம் ரொம்ப சக்சஸ்க்காக நிறைய கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருக்காரு. பட் வி மிஸ் யூ சாய். படத்தை வந்துட்டு இப்படி ஒரு படம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஊரம் பிளேட்ல வந்துட்டு அவர் கொடுத்தது வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட்.
there is film like this coming அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊரும் பிளட்ல ஆரம்பிச்சது தான் எல்லாமே. அங்க ஆரம்பிச்ச பஸ் வந்துட்டு அப்படியே இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்குது. வாட் ஸ்பெஷல் சாங்ஸ் இந்த படத்துல. ஊரும் பிளட்டை தாண்டி இந்த படத்துல நிறைய நல்ல பாட்டு இருக்கு. நாங்க லாஸ்டா கண்ணுக்குள்ளன்னு ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணோம். அந்த சாங் வந்துட்டு என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட். அதெல்லாம் இனிமேதான் ஆடியன்ஸ் பேச போறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அண்ட் ஹி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் மெலடிஸ். ரீசெண்டா வந்துட்டு சாயோட மெலடிஸ்க்கு ஐ பிகம் அ பிக் ஃபேன். அண்ட் தென் ஸ்டண்ட். இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட்டை பத்தி முக்கியமா பேசணும். ஓப்பனிங் ஸ்டண்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு கிரேசியான ஒரு ஸ்டண்ட் இருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு வி ஹேட் யானிக் பென். ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அமேசிங் ஸ்டண்ட்ஸ். அண்ட் கிளைமேக்ஸ்ல நடந்த ஸ்டண்ட்டும் வந்துட்டு டக்குன்னு படத்துல இருக்கிற ஃபன்னு ஜாலி இதெல்லாம் தாண்டி டக்குன்னு ஒரு கிரிட்டியான ஒரு ஃபைட், ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஃபைட்டா அது வந்ததுக்கு தினேஷ் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் ஊர் பிளட் பத்தி பேசும்போது எல்லாரும் அதோட டான்ஸ் பத்தி பேசுவாங்க. பிரதீப் ப்ரோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப ஃபுல் டைம் டான்ஸரா அந்த படம் ஃபுல்லா இதுவாகட்டும், அந்த சிங்காரி சாங் ஆகட்டும், ரெண்டுத்துலயுமே அவர் ஃபுல் டைம் டான்ஸரா அதுல ஒண்ணு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரை டான்ஸ் ஆடி அழகா அந்த டான்ஸ் ஆட வச்சதுக்கு அனுஷாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் அந்த தொட்டாடே பட்டாசான்ட்டு மமிதா ஆடுற டான்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பண்ணுச்சு. அப்புறம் இப்ப கருத்த மச்சான்னு ஒரு சாங்குக்கு அவங்க ஸ்டேஜ்ல ஆடுறதும் ஃபுல்லா வைரலா போயிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தேன். அதுக்கெல்லாம் அனுஷா பிளேட் பிக் ரோல். தேங்க்யூ அனுஷா. அண்ட் தென் வேற டு ஆல் ஃப்ரம் த டூட் கேங் அண்ட் மை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ரொம்ப சின்சியரா ஒவ்வொருத்தருக்குமே எப்படி வேலை பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா எனக்கு அதோட அதிகமா தெரியும், எனக்கு அது நல்லா தெரியும். ஒவ்வொருத்தரும் நான் இருக்கும்போது என்ன வேலை பார்த்தீங்க, இல்லாதப்ப நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு வேலை பார்த்தீங்க, எவ்ரிதிங் ஐ நோ. அண்ட் ஐ எம் சோ ஹாப்பி அண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹேவிங் யூ ஆஸ் மை டீம். ஐ எம் சோ ஹாப்பி. அண்ட் சிதம்பரம், பெருமாள், கார்த்திக், கிரி, தமிழ், அனிருத், சூரஜ், நாகராஜ், மிஸ்டர் நாகராஜ், அவர் பேரை நான் மறந்துடுவேன் யூஸ்வலா. தொப்பி கழட்டிட்டு இருக்காருங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க மறந்துறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி. சரி, நான் டூட் பத்தி ஒரு வார்த்தைகளை நான் சொல்லணும். டூட் வந்துட்டு அதோட கோர்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பொண்ணுக்கு அவளோட பார்ட்னரை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை அவளோட அப்பாக்கோ அண்ணனுக்கோ உறவினருக்கோ உற்றாருக்கோ நண்பருக்கோ யாருக்குமே இல்லை, அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு. இதுதான் டூட் பேசுற கோர். இதை வந்துட்டு பப்ளிக் இன்னைக்கு அக்செப்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் 95, ஆனா 95 எண்ட் இல்லை, இன்னைக்கு 95 இன்னும் தியேட்டர்ல ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு 100 அடிச்சிடும், அதுக்கு மேலேயும் அது போகும். அப்படின்னா அவ்வளோ ஃபுட்ஃபால்ஸ் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அதை ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றதுக்கு சாம்பிள் தான் அதோட நம்பர்ஸ். ஸோ அதுக்கு நான் ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேற அவ்வளோதான். ஐம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் என்னோட டெபியூ வந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு நல்ல டெபியூவா அமைச்சு கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நான் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன். என்னன்னா, இது கொஞ்சம் நிறைய அந்த படம் வந்துட்டு இட் இஸ் கிரியேட்டிங் டிபேட்ஸ், இது கொஞ்சம் சொல்லாத விஷயம்லாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்லாம் பேசுறாங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இது வந்துட்டு தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ஸ்டேட்ல நிறைய பெரியவங்க இருந்திருக்காங்க, அந்த பெரியவனும் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு, அவங்கெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வழியில தான் நாங்க எல்லாம் வந்து இதை பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப புதுசுலாம் இல்லை, அது நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. நாங்களும் நெக்ஸ்ட் ஜென்னா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு சொல்லுவோம். ஆனா அது எவ்வளவு என்டர்டெய்னிங்கா சினிமாவோட லாங்குவேஜுக்குள்ள ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல்ல சொல்றது தான் என்னோட ஆசை. அதை நான் கண்டினியூஸா ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் இனிமே வர படங்களுக்கும். அது நான் கொடுக்குற அஷூரன்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். கீர்த்தி சார், நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்விகள் இருக்கு. உங்க லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அண்ட் உங்க சினிமா செட்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யாரு? நீங்க வந்துட்டு
இந்த கொஸ்டின்ல இருக்க ஆக்வர்ட்னஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க வந்துட்டு கேக்குறீங்க, நீங்க வந்துட்டு எல்லாரையும் வந்துட்டு பொய் சொல்ல தோன்றீங்க. நான் எப்படி சொல்லுவேன் சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. ஒருத்தர் இல்ல, பல பேர் இருக்காங்க. நான் யாரையும் விடவும் கூடாது. நீங்க கேட்டா சொல்லுங்க, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களோட ஒரே ஒரு டூட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆள் ஒரே ஒருத்தர் சொல்லுங்க. பொய்ன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல? இல்ல. See, we have to be honest. எல்லாருக்குமே பிடிச்சது பிஆர், அவருக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாம் தெரியும். சோ the question வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆக்வர்டா இருக்கிறதுனால எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. No problem, but thank you again. And இந்த டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறத தாண்டி இப்போ வந்து நாங்க எல்லாருமே ஒரு டூட் ரிலேஷன்ஷிப் லீக்ல போகிற அளவுக்கு நீங்க வந்து டூட் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. As a woman, not just as an anchor of the show, but as a girl, I feel very very protected with regards to it. Thank you very much. And டியூட பத்தி லாஸ்டா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். டியூட் வந்துட்டு வன்மங்களுக்கு எதிரான படம், அவ்வளவுதான். அனைத்து விதமான வன்மங்களுக்கும் எதிரான படம் தான் இந்த டூட். தேங்க்யூ, நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கீர்த்தி சார். Many more films to go and கிடையாது and you've done a fantastic job since then, but please tell us your journey with Dude. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட முதல் தமிழ் சக்சஸ் மீட். So I'm pretty nervous and also I'm very excited to see you all here, and this feels very special. First of all, எங்க கீர்த்தி அண்ணா எங்க போயிட்டீங்க? எங்க? Okay. Thank you, Kirti Anna. You're an amazing director and producers, Naveen sir and Ravi sir. Thank you for trusting me and giving me a space to explore. This means a lot to me. And to my lovely co-stars, my dude, PR sir, Sharat sir, Rohini ma'am, Ritu, Aishwarya, and surprise dude gang, guys, and Niket sir, Rohini ma'am, Bharatana, Sai inge illa, Sai. So you guys made the set very vibrant, you know. எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி கொடுத்தாங்க. உங்களால ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தது அந்த செட்டு. ஸோ எவ்ரி டே ஐ வாஸ் லைக், இன்னைக்கு செட்டுக்கு போனேன், இன்னைக்கு ஜாலியாக இருக்க போறேன் அப்படிலாம் இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் தட். அண்ட் டு ஆல் த ஆடியன்ஸ், உங்களோட லவ் சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லா ரீல்ஸும் மீம்ஸும் இந்த மெசேஜஸ் கேம்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன். And you took Dude as your own, and that means a lot to us. Thank you so much, guys. Thank you so much for the love. And I'm taking this opportunity to thank my team, my amazing team. Manoj Etan, my assistant. Maitreya, my makeup artist. Hema, my hairstylist. And my managing team, Shruti and Aishwarya. Thank you so much, guys. Thank you so much for holding me through thick and thin. I love you a lot. I owe you a lot, actually. And finally, press and media, thank you so much for coming here and being with us. எனக்கு பிரேமலு ரிலீஸ் ஆன டைம் ஆகட்டும், இப்போ ரூல் இறங்கின டைம் ஆகட்டும், ஐ சோ லைக் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் தமிழ் மீடியாலேருந்து லாட் லைக் ஐ வாஸ் ரிசீவிங் a lot of appreciations from you guys. Thank you so much for that. Each appreciation, each word, you know, it எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பூஸ்ட் கொடுக்குறாங்க to do better and to work more in Tamil films, and I would love to do that. Thank you so much, guys. எனக்கு இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறதுக்கு ரொம்ப I feel very grateful, and thank you so much, guys. Thank you. ரொம்ப நன்றி மம்தா. இந்த கேள்வி அவங்க கிட்ட கேட்கலாமா கீர்த்தி சார்? வேணாமா? கேட்கலாமா? ஓ கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, டிரெக்டரே ஓகே சொல்லிட்டாரு. மம்தா, உங்களோட பெஸ்ட் டூட் இன் தி ஃபில்ம் அப்படின்னா யாரு? In the film, in the film, that's a very tough question. I think all the Dude family is my dude.
Yeah, Okay. I can say that. So நிறைய dudes உங்களுக்கு இருக்காங்க. Yeah. Okay. I can't pick one. சரி பரவாயில்ல, அவங்களும் சேஃபான சார் சொல்றாரு. எனிவே இப்போ என்னன்னா, மமிதா இங்க இருக்கும்போது ஒரு டான்ஸ் பார்க்காம நாங்க வந்து எப்படி உங்களை வந்து டாடா மொபைல் சொல்லுங்க. டான்ஸ் பார்க்கணுமா வேணாமா? மமிதா ஆடுற டான்ஸ் நம்ம எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்க எல்லாருமே ஆசை. ஏன்னா ஊரு பிளட்ல அவ்வளவு அழகா ஆடி இருக்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கேன் வி ஹேவ் தி மியூசிக் as மமிதா ஓகேயா? டான்ஸ் பண்ணலாமா? Now, okay, can I ask you to? Ask please வாங்க. Guys, come. எல்லாரும் Can I? எல்லாரும் வரலாம். Surprise don't get. Come on. ப்ளீஸ் என்டையர் டீம் வரலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் எல்லாருமே வரலாம் இங்க. Pradeep sir. Come join us. Keerthana. Thank my audience much because the love they have shown me is so overwhelmed. So actually I want to speak something in Tamil, but I don't know much Tamil, so I will go with the safer side. I can sing one Tamil song for all of you, which is my favorite. I'm not a great singer, so please pardon me, but I really love you guys. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுது கடிதமே, பொன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமா நான் இங்கு சௌக்கியமே, உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை விட்டது, அதை எழுத நினைக்கையில் பார்த்து முட்டது. கண்மணி, my voice is gone. Thank you so much. Love you all. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி. we love you too. ரொம்ப ரொம்ப அழகா பாத்தீங்க. thank you very much ஐஸ்வர்யா, and we love you as எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டாங்க. நான் வந்து அதிகமாக பேச மாட்டேன். குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரம் பேசுறாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரஸ், ஆடியன்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ சோ மச் சப்போர்ட்டிங். எல்லாம் அவ்வளோ இந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. அது முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் தி ஆடியன்ஸ், ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை போய் நேராக பார்த்து இந்த படத்தோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்லாம் நீங்கள் ரசிச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் சீன் இன் த நம்பர்ஸ், தட் இஸ் சீன் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் சொல்லலாம். And well, I'd like to thank Naveen sir and Ravi sir for giving an opportunity to be in this project, and welcome to Tamil Nadu. This is the second film and you've given a very successful film. A successful film மட்டும் கொடுக்கிறது இல்லை, மீனிங்ஃபுல் ஃபிலிம். You have selected a subject which is சோஷியலா நீ சொல்ல வேண்டிய கருத்தை தைரியமா சொல்ல ஒரு இளைஞன் வந்திருக்கிறான். அந்த சப்போர்ட் பண்ண நீங்க எடுத்திருக்க முடியும்க்கு நான் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் என்டையர் டீம் நிறைய ஒவ்வொருத்தர் பற்றி நிறைய சொல்லுகின்ற 100வது நாள் விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், 175வது நாள் விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படியாச்சும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரூஅவுட் தமிழ்நாடு ஒரு 10-15 தியேட்டர்லையாச்சும் 175வது நாள் 200 நாள் விழாவை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவாவில் நான் இருக்கிறேன் சொன்னா அது மிகையாகாது. இங்க முதல்ல நான் கீர்த்தி தான் சொல்லணும். கீர்த்தி வந்து கதையை சொல்ல வந்து போன்ல கேட்டேன், கொஞ்சம் நேரில் வந்து சொல்லிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நான் டெய்லி வந்து சார் இந்த படத்துல வந்து அப்பாவை பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொன்னது அப்பா தாத்தா இதெல்லாம் நான் பண்ற மாதிரி இல்லைங்க. there should be some value and meaning in me being in the film சொல்லுவேன். ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கணும் அந்த படத்துல, நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு திங்க் தட் நான் வந்து ஒரு படம் ஹீரோவா பண்ணிட்டேன், அந்த படத்துல ஹீரோவா வந்து டான்ஸ்லாம் ஆடணும் அப்படின்னு நான் கேட்க மாட்டேன். பட் கதையில் ஒரு நாயகனாக இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுவேன் என்பதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா போர்த்தொழில் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு கண்டினியூஸ் ஃபிலிம்ஸ். அப்போ இந்த ஜென்ரேஷன்லேயே ஐம் ரெலவெண்ட்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஆல் த யங் டைரக்டர்ஸ் ஹேட் த கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மீ பீயிங் எ லவ்லி கேரக்டர்ஸ். ஏன்னா நான் காஞ்சனா நடிக்கும் போது நான் சின்ன பசங்க எனக்கு காஞ்சனா அங்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஜென்ரேஷன் தட் பீன் சம் ஃபிலிம் இட் ஹஸ் பீன் கிராப்பிங் அப், இட் ஹஸ் கிவன் மீ என்ன சொல்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு கீப் ஆன் ஒர்க்கிங். அண்ட் 30 வயசுல நான் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன், அது காரணம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான். சாரி அது போய் சொல்லிட்டேன். நான் 30 வயசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா கீர்த்தி இந்த கேங்கோட இருக்கும்போது ஐ ஃபீலிங் லைக் தட். ஏன்னா ரோஹினியே சொல்லிட்டாங்கல்ல யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு என்னை சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ரோஹினி ஃபார் அப்ரிஷியேட்டிங் மை ஒர்க். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். அண்ட்
இந்த லைன் அப்படியே வந்துடுறேன். பிரதீப் கிரேட் ஆக்டர்னு சொல்லலாம். அண்ட் நிறைய சொல்லுவேன், நிறைய சொல்லணும்னு அது வேற மாதிரி போயிடுது. இப்பதான் நல்ல குறைவா சொன்னா கூட நிறைவா சொல்ல விரும்புறேன். ஐ சீன் கண்டினியூஸா வந்து கோமாளியில் இயக்குனராக சரி, லவ்டே சரி, டிராகன் சரி, நான் திஸ் ஃபிலிம் ஐ see the acting prowess in Pradeep. It's not normal. எங்க பார்த்தனா இது இந்த மாதிரி பண்றாரு, அந்த மாதிரி பண்றாரு, ஸ்டைல் பண்றாருன்றது விட்டுட்டு நான் ஒரு சீன் which touched me, I like to say that Pradeep. அதாவது நீங்க முதல்ல லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க, மமிதா felt about it. Then மமிதா வந்து இன்னொரு பையனை பார்த்துட்டான்னு சொன்னா பிரேக் ஆக மாதிரி போயிட்டு அந்த பாத்ரூம்ல உட்காந்து the expression that you gave, the way you emoted, கூட அந்த அழுக வருது, என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் போய் தோத்துட்டே இருக்கேன்னு நீங்க சொன்னீங்க. பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே இருக்கீங்க, அது வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க நீங்க. ஆனா அந்த சீன் ஒரு வெரி டிஃபிகல்ட் சீன் ஃபார் எனிபடி. ஏன்னா அவ்வளவு இமோஷன் இருந்துச்சு அதுல. how much கீர்த்தி பார்ட்டிசிபேட் இருந்தது தெரியாது. ஆனா an actor to feel that scene, உண்மையிலே ஒரு வேதனையை மனிதன் எப்படி வெளிப்படுத்துவான் என்பது ரொம்ப தத்ரூபமா அழகா நீங்க சொன்னீங்க. really I really enjoyed that part of it. And social messages இந்த படத்துல இருக்கு, அதை பத்தி நான் கடைசியாக சொல்லிட்டு விடைபெறேன். இந்த மாதிரி ரோஹன், இட் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ. அண்ட் அவன் என்னை வந்து அடிச்சு பேசும்போது எனக்கு மனசுல உறுதிச்சு, நான் சொல்லக்கூடாது இந்த டைலாக் கீர்த்தி தப்பா நான் மனசுல வந்து நான் ஐம் நாட் தட் கை அப்படின்னா ஒரு ஆண் இல்லாத வளர்த்துட்டீங்கன்னு சொல்றது இட் இஸ் நாட் மீ, சரத்குமார் will not say it. பட் இந்த கேரக்டர் சொல்றதுன்னு போது கொஞ்சம் வேதனையோட தான் சொல்றேன். கீர்த்தி இது திருடலா இருக்கு கீர்த்தி அப்படின்னு இல்ல, இந்த கேரக்டர் இது கேரக்டா அப்படின்னு சொன்னாரு. ஐ won't say that to anybody. நான் தனிமையா இருந்தாலும் சரி, if you are alone also, how you bring up your child, the way you bring up your child is very important. It's a responsibility which everybody goes through in life. And working with Rohini, and once again, a great actor, so then the body of work of Rohini is huge. And thank you Rohini for being there. And you do அந்த பார்க்கும் போதே வந்து முதல்ல பூக்கிய என்ன சொன்னீங்க, என்ன பார்த்து ஆமா திடீர்னு வந்தார் சார் உங்களோட சொல்லணும்னு சொல்லி, சார் ஒரு பூக்கி மேன் சார் அப்படின்னாரு. ஏதோ அப்போ எனக்கு என்னன்னே தெரியல. இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு சில் அவுட்டா இருக்கீங்க சார். நான் எப்போதும் இப்படிதான் இருப்பேன், நான் ஆக்சுவலா பார்த்தா இப்படிதான் இருப்பேன், டியூட்ல இருக்க மாதிரி தான் இருப்பேன். நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை, ஏன்னா அந்த உடம்பு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கனால கோவக்காரன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா வெளிப்படுத்துறது கீர்த்தி தான். அண்ட் தென் of course you sang well. And Niket, thank you, it was great working with you. And Bharat Vikram, great. And எனக்கு எல்லாரும் முகங்களும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச முகம். நான் ரொம்ப டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க கூட, almost 40 years of my life in cinema. நிறைய பேர் தெரிந்த முகங்கள், பர்சனலா ஒருத்தரையும் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு காலங்கள் இருக்கு. இல்லை கீர்த்தி வந்து அந்த கதையை சொல்லும் போது the only thing I felt was a social message. பட் இது எப்படி எக்ஸெப்ட் பண்ணுவாங்கன்ற நெருடல் மட்டும் தான் எனக்கு இருந்தது. பட் அது வித் ஈஸ் கீர்த்தி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, வித் ஈஸ் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டரோட வித் ஈஸோட இந்த சோஷியல் மெசேஜ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா நீங்க சித்தரிச்சு கொண்டு போயிருக்கீங்க. நோ கான்ட்ரவர்சிஸ் இந்த சொல்லும் கல்ச்சர் பத்தி நீங்க நிறைய பேச, ஆனா இந்த கல்ச்சர் வந்து ஐ திங்க் எக்ஸ்ப்ளோர்டட் இன்டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். ஸோ அப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த படம் வந்து ரொம்ப அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணி தவறா சொல்லிட்டோம்னு நினைக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது. So many things that is happening in this entire society and world, which we cannot be scrutinizing and debating about all these things. So we give an entertainer in the beginning. அதுக்கு உதாரணம் சொல்ல போனா 2-3 இடத்துல சொல்லிட்டு விடைபெறேன். I don't take much of a time. இந்த இடத்துல வந்து பிரதீப்போட ஃப்ரெண்ட் அவர் டிராவல் மமிதா பைஜு பார்த்து பேசும்போது ரொம்ப கிளியரா சொல்லுவார், நீ தான் சோர்லாம் தெரிஞ்சியா இல்லை வேற எதுவும் தெரிஞ்சியான்னு கேட்பாங்க. That itself shows some of the people's feeling. உனக்கு நான் இதேமே இல்லையா, நீ இப்படிதான் இருப்பியா அப்படின்னு கேட்கறத the director's point of view has gone through the rabbit to ask that heroine. That is what a director's social consciousness very clear ah think பண்ணிருக்காரு. ரெண்டாவது கார்ல டிராவல் பண்ணும்போது நீங்க தான் தியாகிங்க நாங்களாம் துரோகியான்னு சொல்லி அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் கேட்கிற மாதிரி மமிதா கேட்கறது ஒன்ஸ் அகைன் தட்ஸ் a matter. நீங்களாம் தியாகிங்க நாங்கள மட்டும் துரோகிங்களா, எங்களுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது. so many things I keep on saying. நான் அந்த படத்தை 3 தடவை பார்த்துட்டேன். என்னது 3 அப்படின்னா ஒரு கமலா தியேட்டர்ல அதனால தான் ஒரு ஷோவை வந்து பாதி வரைக்கும் பார்த்து வந்தால் 3. So every time I saw the film, every time, no exaggeration. First time பார்த்ததோட செகண்ட் டைம் இன்னும் பெட்டரா தெரிஞ்சது, தேர்ட் டைம் அதோட பெட்டரா இருந்துச்சு. இப்போ நாளைக்கு 4th டைம் கூட பார்ப்பேன். ஏன்னா every time there is something I'm noticing in the film which has been very consciously placed by both Pradeep and Kirti நான் சொல்றேன்.
ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் வந்து எவ்ரி வே சோஷியலா எல்லாமே அவங்க பார்த்துருக்காங்க. சோஷியல் கான்ஷியஸ் வெரி கிளியர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்திருக்கு. இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு ரொம்ப கிளாரிட்டியோட இது நடக்கின்ற ஒன்று. ரெண்டாவது என் கேரக்டர் மூலமா அந்த ஆணவ கொலை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நடக்கின்ற ஒன்றை பத்தி தான் அவங்க சொல்றேன். வெரி டெலிகேட்லாம் கிடையாது. நடக்கின்ற ஒன்றை என் கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக வெளிக்கொண்டு இருக்காங்க. அது கூட கடைசியில் என்னாச்சு, நான் வருத்தப்படுறதா வச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ரைட்ன்றத என் மூலியமா சொல்ல வச்சுட்டாங்க. நாம எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்றத அவர் உணர்ந்து அவர் வச்சிருக்காரு. தாலி கட்டுறது ஒருத்தன், அப்புறம் நீ படம் பார்க்காதவங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்ல புள்ள பத்தி நுண்ணு தரக்கூடிய அப்படின்றதுலாம் that shows கீர்த்தி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது சொல்லி ஆகணும்ன்றது ஃபீல் பண்றாரு. அட் தி சேம் டைம் சம்திங் புரட்சிகரமா சொன்னா கூட இது நடக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, நடக்கக்கூடாதுன்ற அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் ஹேப்பன், இட் மே நாட் ஹேப்பன், இட் நீட் நாட் ஹேப்பன், பட் இட் கேன் ஹேப்பன். டோன்ட் சே இட் கேன் நாட் ஹேப்பன், இட் கேன் ஹேப்பன். ஏன்னா நீங்க வந்து என் பையன் வந்து நைட் 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு போனா என்னடா போயிட்டு வரேன்னு கேட்டா இல்லை டேடி காஃபிக்கு போன டே 11 மணிக்கு எவ்வளோ காஃபி குடிக்க போவான். மந்தி அப்படி குட் நைட் சொல்லாம என் ரூம்ல போய் லாக் பண்ணிட்டு கேட்பேன். டேடி ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டேடி. டேய் உன்னை ட்ரிங்க் பண்ணன்னு கேட்டனா. ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் லெவல் வித் யங்ஸ்டர்ஸ் டுடே டிஃபரெண்ட். தே ஆர் டிஃபரெண்ட். அவங்களை விட்டுணும். தே நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். தே வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் பட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் தேர் டு கைட் தம் ஃப்ரம் த பிஹைண்ட். ஸோ எனக்கு வந்து கீர்த்தி வந்து கதை சொல்லமோ அதான் கேட்ட கீர்த்தி. நான் வந்து ஒரு அப்பான்னு சொல்லிட்டீங்க, ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு சொன்னீங்க. ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு நான் பண்ண மாட்டேன் கீர்த்தின்னு சொன்னேன். இல்ல சார் கதையை முதல்ல கேளுங்கடாரு. ஃபுல்லா வந்து கதையை ரொம்ப பொறுமையா வந்து சொன்னாரு. சொல்லும் போது ஐ லைக் த வே திஸ் கேரக்டர். ரெண்டாவது இந்த படத்துல வந்து ஒரு ஜூப்ளியன் சரத்குமாரை காமிச்சிருக்காருன்னா இட் இஸ் கீர்த்தி தான். கீர்த்தி செதுக்கிய சரத்குமார் தான் இந்த படத்துல நீங்க பாத்துருக்கீங்க. எனக்கு இந்த கேரக்டர் பத்தி வேற மாதிரி திங்க் பண்ணிருக்கலாம், மைண்டுக்கு வேற மாதிரி நடிக்கலாம்னு தோணி இருக்கும். ஆனா கீர்த்தி ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் சார் உங்களுக்கு ஜாலியா வரும். மனுஷனை பார்க்கணும் சார். நாங்க நிறைய பேர் இந்த ரசிக பிறகு ரொம்ப நாளே 40 வருஷம் டிராவல் பண்றாங்க. ஆனா அந்த கையில வந்து அந்த என்னது அது தண்ணி அடிக்கிற சீன்ல ஏதோ மாட்டிருப்பாங்க, அப்பளம் மாதிரி இருக்குது. அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி திங்க் பண்ணீங்க, இப்படிதானே தண்ணி அடிப்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஆர்வத்தை அப்படின்னு அப்படியே கேட்டுக்கிட்டேன். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எஸ் தாட். அந்த ஜம்ப் பண்ணி போறது, டியோன்னு சொல்லிட்டு போறது, இப்படி என் வாழ்க்கையின் பயணத்தில் வந்து நான் வாழ்க்கை துவங்கினது வந்து சைக்கிள் தான். இந்த சைக்கிள் பாயிண்ட் இந்த இடத்துலயும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஐயோ வாயில போட்டுக்கப்பா அது என் தேருன்னு சொல்ல வச்சது. இப்படி வரிசையா டைலாக் எல்லா டைலாக்கும் சொல்ல முடியும் கீர்த்தி. இன்னும் நாளைக்கு வச்சுக்கூடாது தனியான போல உட்காந்து அரட்டையாங்க மாதிரி பேசுவோம். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஸ்பீக் and the entire unit, right from the producers and Niket Seri, Purnima Seri and brother the music director and there's Mamita is Kamoda Sonamaka. I thought you left. I thought you got flown off to Hyderabad நினைச்சேன். எனக்கு என் மனைவி வந்து அவங்க நடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அம்மா போய் சொல்லாதுமா இன்னைக்கு இங்க ஃபங்க்ஷன்ல இருக்காங்க. அப்படியே அங்க இருக்கேன்னு சொன்னாங்களே, சொல்லுவாங்க அப்படிதான் நான் இங்க இருப்பாங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு. So Mamita really the scene I like was talking about Pradeep. I have to give this comment and leave the stage. And before you ask the dude, my dude about Sharath Kumar, the other dude, for me, my dude is my father. And the Kelly get ready. Mamita, the scene, your excellent performance. I've been watching you. நீங்க பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அகைன் இந்த பிரேக்அப். நீ பிராங்க் எதுவும் பண்ணலடா அப்படின்னு கேட்பீங்கல்ல, அப்படியே பார்த்து நீ நோ ரியலைஸ். அதுக்கப்புறமும் when you meet him for the last time before he leaves the bike, திரும்பி you would have given a gasp. The pain வந்து you showed it there. That is an actor. That is an actor. You realized how to perform there. It was not what was written on the script. It is what you felt about the script and what you felt as Kuran. ரொம்ப பிரமாதமா தெரிஞ்சது. Next week I will definitely talk more about all these things. Everybody, the entire unit worked as a great team and the teamwork is really worked well and audience enjoy பண்ணிருக்கீங்க. போய் பாருங்க. இந்த படத்தை வந்து 10 தடவை பார்த்தாலும் சரிக்காது. Every time you will find something new in this film. I can guarantee that. சொல்ல முடியும். இந்த படத்துல இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். And I'm also getting into the fans of Pradeep. அவங்களும் வந்து என்னை பார்த்து டியூடுன்றாங்க. இப்போ டியூட் ஆகிட்டேன், நான் ஒரு டியூட் ஆகிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் படத்தை ஏன்னா நவீன் சாரும் ரவி சார் நினைச்சா ஒரு லவ்லி தீபிகா படுகோன் இந்த மாதிரி ஹீரோயின் வச்சு சாங்லாம் கூட பண்ணா ரெடி. இந்த கேரக்டரை உங்களால பண்ண வைக்க முடியும்னா அது கூட என்ன பண்ண வைக்க முடியலையா? ஏன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் கூட நடிச்சிட்டேன். நீ டோன்ட் ஃபீல் ஜெலஸ் அபவுட் இட். ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு நான் வந்து நடிச்ச கணவனை நடிச்சிருக்கேன்.
அதனால கேட்குறேன் நவீன் சார் ரவி இப்போ இந்த மாதிரி ரவி தான் கேட்க முடியும். அடுத்த படத்தில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. நான் அவங்களோட அழகிகள் இல்லையா கேட்டால் இருக்காங்க. You decide. That's nothing to me. You decide who you want to be my pair and all that. And song வந்து சாய வச்சுக்கலாம், no problem. நல்லா போடுற மியூசிக், அது ஓகே. பிரதீப் பண்ணா நம்ம வந்து கேட்டு கொஞ்சம் அட்வைஸ் கேட்டுக்கலாம். ஸோ அது ஒன்று பண்ணுங்க. அண்ட் டெய்லி ஒன்ஸ் அகேன் அன்பு ஊடக சகோதரர்களுக்கு அங்கிருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். நான் எப்போதுமே நல்லவைகளை நல்ல கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்து செல்வது உங்களுடைய கடமை. ரொம்ப சிறப்பா இந்த படத்தை யுனானிமஸா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு போன் பண்ணி தலைவா சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னேன். எனக்கு அனைத்து சகோதரர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி, ஆடியன்ஸுக்கு நன்றி, இந்த பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு, ஊடக நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. மீண்டும் ஒரு ரிலேட்டட் தீபாவளி கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரிபடி அண்ட் மெனி மோர் சக்சஸ் டு தி என்டையர் டீம். என்டையர் டீமோட பார்ட் 2 மாதிரி எடுக்க சொல்றாரு. டியூ இல்லை, அது படிச்சுக்கூட அப்படிதான் நினைச்சுக்கோங்க. Let this team work again. That is become a family than a movie outing. We have really all worked together and small things we should discuss and do it. எனக்கு இது ஒன்னே ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் சீன் எனக்கு கொடுத்தது கீர்த்தி. த டஃபஸ்ட் சீன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல வந்து வேற ஒரு பையனை லவ் பண்றேன்னு சொன்ன சீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சீன். ஐ ஹவ் நாட் ஈவன் காட் இன்டு தி கேரக்டர். இது எப்படி பண்ணணும், இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணும், சிரிக்குமா அழுகுமா, என்ன மாதிரி டெலிவரி இருக்கும், அதெல்லாம் புரியாம நீங்க பண்ணுங்க. டோன்ட் வரி, நீங்க டூ இட். நிகேத் அண்ட் கீர்த்தி என்கரேஜ் டு ட்ரை டிஃபரெண்ட் வேஸ். 5-6 தடவை டேக் போய் இது நல்லா இருக்கு, அது நல்லா இருக்கு, இதே நல்லா இருக்கு, மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் பீயிங் ஹியர். நன்றி நன்றி நன்றி, தேங்க்ஸ், நன்றி. இங்க மைத்ரின்னு சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் கம்பேஷன். யூ லிவ் அப் டு தட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்வேஸ். அது வந்து உண்மையிலே வாழ்க்கை பெரிய உச்சத்துக்கு, இன்னும் பெரிய பெரிய உச்சத்துக்கு போவீங்கன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. And thank you for comparing so well your lovely Tamil and English. Thank you. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பூக்கி குமார் சார் கூப்பிடலாமா இல்ல சரத் குமார் சார்? இந்த பூக்கி குமார்னா சில பேருக்கு புரியாம போயிடக்கூடாது. பூக்கு ஒரு வார்த்தை, கீக்கு ஒரு வார்த்தை போட்டு வேற மாதிரி போட்டா நல்லா இருக்கும். Thank you. Yet another time, Supreme Star Sharath Kumar sir. Thank you very very much. வணக்கம் பிரஸ் அண்ட் மீடியா வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஆக்சுவலாக இது ஃபுல்லாக ஆடியோ லான்ச்லேயே நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் தேங்க் பண்ணேன். நான் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீவைண்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் போது சரி நம்மளும் பேசணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஆனால் என்னன்னா நான் ஜென்ரலாக யோசிச்சுட்டு வரல இன்னைக்கு என்ன பேசணும்னு. ஜென்ரலா ஒரு சின்ன என்னெல்லாம் பேசலான்னு யோசிச்சுட்டு வர்றது உண்டு. ஏன்னா பேசுறது நிறைய சேரும் போது பார்த்து பேசணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கம்மியாவே பேசிக்கிறேன். நவீன் சார், ரவி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படம் இவ்வளோ, அதாவது இது வந்து வேர்ல்ட் வைட் சக்சஸ் இல்லையா? இந்த ரீச்சுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன். ஆடியன்ஸ் தெலுங்குலையும் கர்நாடகாலையும் கேரளாலையும் ஓவர்சீஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஹியூஜ் ரிசெப்ஷன். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் அங்க கொண்டு போய் சேர்த்த என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பரத் எடிட்டர், இது வந்து உங்களோட புது ஸ்டைலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களோட ப்ரீவியஸ் படத்தெல்லாம் பார்த்ததுலேருந்து இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் பேஸ்டா ஒரு படம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எக்ஸ்ட்ராடனரி ட்ரெய்லர், அதோட பஸ் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே புண்ணியமா மேம். அதாவது ட்ரெஸ் இங்கதான் ஸ்டைலிஸ்ட். இந்த இன்டர்வெல்லுக்கு வந்து கோட் சூட் ரெடி பண்றதே நாங்க ஒரு 2 வாரமா பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான காஸ்டியூம்ன்றதுனால. ஸோ ஒரு விஷயமும் வந்து பார்த்து பண்ணி இப்போ பாருங்க, நான் யூஸ்வலா ஒரு நெட் அண்ட் போல்ட் தான் போட்டு சுத்திட்டு இருப்பேன். இன்னும் இப்போ டூடோட இதுலயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. அண்ட் நிகேத் எக்ஸ்ட்ராடினரி. நான் முக்கியமா இந்த டைம்ல நான் ஒர்க் பத்தி பேசியிருக்கேன். நீங்க டைரக்டருக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்டா இருந்தீங்கன்றது நான் வந்து பேசல. ஒரு டெபியூட்டன்ட்டா நான் என்டர் ஆகும்போது எனக்கு ரிச்சர்ட் நான் வந்து ஒரு
சினிமோட்டோகிராஃபர், அவங்க தான் எனக்கு வந்து டிஓபி கோமாளியில. அவரு எல்லாத்தையும் வந்து அவரு கையில எடுத்துக்கிட்டதுனால என்னால கிரியேட்டிவ் மட்டும் என்னால ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. அதே இதை நான் இன்னைக்கு வந்து உங்ககிட்ட டூட்ல பார்த்தேன். ஒர்க் பண்ணும்போது அங்க நீங்க ஃபுல்லா யூ டுக் ஆல் த ப்ரெஷர், டைமிங்கோ எதுவோ பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்ததுனால கீர்த்தி அங்க சில்லா உட்கார்ந்து உட்காந்து எங்க கிட்ட வந்து பேசுறதோ கிரியேட்டிவா ஹி குட் கான்சென்ட்ரேட். அது வந்து ஒரு பிகெஸ்ட் சப்போர்ட் ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு டைரக்டருக்கு தரது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். இதுல ஒரு ஈக்குவல் ஷேர் உங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் ஐஸ்வர்யா சூப்பர், நீங்க இப்படிலாம் பேசுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கல, பயங்கரமா பேசுறீங்க. அண்ட் மிருது ஸ்வீட், எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட் இருந்தோம் நீங்க. உங்க காமெடி சென்ஸ்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நல்லா நடிப்பீங்க, கரெக்டா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பயங்கரமா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ரோஹினி மேம், இப்போ ஒருவேளை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஏதாவது வந்திருந்தேன்னா நீங்க சொன்னதான் நான் சொல்லியிருப்பேன். நான் உட்கார்ந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சூப்பர். இப்போ இந்த ஃபுல் நீங்க சொன்னது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட என் மைண்ட்ல இருந்தது. நீங்க ஒருத்தர் பத்தி பேசினது எல்லாமே நான் அப்படியே டிட்டோ போட்டுக்க விரும்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்தீங்க மேம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நீங்க என்னைக்குமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா ஒரு உங்களோட ஈக்குவலா எங்களை ட்ரீட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ மேம். ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சார், சுப்ரீம் ஸ்டார்ஸ் பேக். ஏன்னா அந்த ஆஃப் லேட் ஒரு 15 இயர்ஸ் உங்களோட சீரியஸ் மோடு வந்து பார்த்துட்டு அந்த பழைய ஜாலி அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும்ல, அது பாக்குறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நான் இன்னும் பார்த்து எப்படிலாம் நாங்க வளர்ந்தோமோ அவரை திருப்பி அப்படி பாக்குறதுக்கு. ஸோ ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், சுப்ரீம் ஸ்டார் இஸ் பேக் அண்ட் சோ ஹாப்பி ஃபார் இட். தேங்க்யூ சார். அண்ட் மமிதா சூப்பர், நீங்க பயங்கரமான பெர்ஃபார்மர். நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். அண்ட் எமோஷனல் சீன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா அப்பா கிட்ட வந்து நீங்க கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா அவருக்கு சொத்து இருக்காமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லப்பா இனிமே தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐப்ரோ தூக்கிட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒண்ணு இருக்கும். இனிமே தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு 2 இடம் இருக்கும். 3வது ரிவீல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது குட்டி ஏரியா. நான் ஒரு டைமும் நான் பார்க்கும்போது என் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நடிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடமும் நீங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் என்னோட டைரக்டர் கீர்த்தி சார், தேங்க்யூ. 2-3 நாளா நான் வந்து ஒரு ட்வீட் போடணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன். ஆனா வந்து ஒரே சரி இந்த சக்சஸ் மீட்டோ இதுல வந்து சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம். தேங்க்யூ. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபில்ம். நிறைய டிபேட் உண்டாக்கியிருக்கு எவ்ரிதிங். பட் அவர் சொன்னது என்னன்னு எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருச்சு. இதை ஒரு தடவை திரும்ப பார்க்க there are a lot of layers to it. And எப்படி எனக்கு இந்த கதை கேட்ட உடனே அப்படின்னு இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு இல்லையே ரொம்ப நல்ல சீன்ஸ் ஆச்சு, ரொம்ப இதுவாச்சு, நம்ம இதை பண்ணணுமே அப்படின்னு வந்து தோண்டிட்டு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த டெசிஷன் எடுத்தணும். அதே மாதிரி ஒருவேளை சில பேருக்கு வந்து இதுல மாற்று கருத்துக்களோ அந்த இது இருக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்க இது வந்து இன்னும் பிடிக்கும். நான் நிறைய பேர் இது என்ன பாக்குறேன்னா செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு, தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு. இது ஒரு ரீவாட்சபிள் ஃபில்மா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இயர்ஸ்க்கு திரும்ப பார்க்க there will be a lot of things to enjoy in it. Yeah. அதுக்கப்புறம் வேற யாருன்னா விட்டுருக்கேன்னா டூட் கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப டேலண்டட். அண்ட் சாய் அபியங்கர் ப்ரோ வரல இன்னைக்கு. ஆனா நீங்க ஒரு 5 இடம் வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணி விட்டீங்க. மியூசிக் எக்ஸ்ட்ராடினரி. அண்ட் ஊரும் பிளட் வந்து கொடுத்த அந்த பிளாஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி
பயங்கரம். Thank you for all the songs and RR. It's your last entry to Tamil cinema. Thank you. And AGS இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான கொலாபரேஷன் அகெயின். தேங்க்யூ ஸோ மச் அகோரம் சார். அண்ட் என்னோட எல்லா ஏரியாஸ்ல ஓவர்சீஸ் கர்நாடகா கேரளா இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. போய் ரொம்ப அழகா எல்லா இடத்துலயும் சேர்த்திருக்கீங்க. இது ஒரு வேர்ல்ட் வைட் ஹிட் அப்படின்றதுக்கு நீங்க எல்லாருமானதான் ரீசன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ லவ் யூ. வேற எதுவும் விடலன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ லவ் யூ. நன்றி பிரதீப் சார். சாரி விட்டுட்டேன். என்னோட ஆடியன்ஸ் இப்போ புதுசா எனக்கு கிடைச்ச கேரளால இருக்கிற ஆடியன்ஸோ ஃபேன்ஸோ கர்நாடகால இருக்கிற ஃபேன்ஸோ ஆந்திரால இருக்கிறவங்களுக்கு தெலுங்கானா எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ சோ மச். ஓவர்சீஸ்ல துபாய் மலேசியா சிங்கப்பூர் யூகே யுஎஸ் நார்த் அமெரிக்கா பயங்கரமா பண்ணுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் தமிழ் மக்களுக்கு பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறவங்களுக்கு நீங்க எனக்கு கொடுக்கிற தொடர்ந்து கொடுக்கிற சப்போர்ட் நான் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியலங்க. நன்றியை தவிர நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். பிரதீப் சார் బాగున్నారా? చాలా బాగున్నా. ஆஹா சுகானம். அதுக்கப்புறம் அந்த இது கேள்வி நாங்க சொல்லிட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நான் சொல்லிடுவேன். என்னோட டூட் வந்து அஸ்வத் மாரிமுத்து. எனக்கு என்ன பயம், என்னோட ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அதுல சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லை. பியூட்டிஃபுல். நான் ஏன் பாகுனாரா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு தெலுங்குலயுமே அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, ஆந்திராலயுமே அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, கேரளாலயுமே அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. மக்கள் ரசிச்சுட்டே இருக்காங்க உங்களை, இந்த படத்தை ரசிச்சுட்டே இருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள். அதை தாண்டி இந்த பாட்டோட ப்ரோமோ இறங்கினதுல இருந்து அதை வந்து நாங்க ரசிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோல நின்று சாய் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவும் நீங்க அதை கத்துட்டு பாடவும் அப்போலேருந்து இந்த பாட்டை ரசிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த பாட்டை வந்து நாங்க இப்ப பிளே பண்ண போறோம். நீங்க ஜஸ்ட் ஒன்லி 2 ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்காக போட்டுட்டீங்கன்னா, ஆமா சிங்காரி பாட்டு ஆடணும், அதுதான் எங்களோட வேண்டுகோள். அதாவது இப்போ யாரும் ஆன்சர் பண்ணல, நான் பண்ணல, அதிலேயே சந்தோஷமாகி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ சோ மச். ஒரு நிமிஷம் பிரதீப் சார், நான் மமிதாவையும் கூப்பிடுறேன். 2 பேரும் சேர்ந்து ஆடுங்க சார். 2 ஸ்டெப்ஸ் ஆடிடுங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடலாம். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வந்துருங்க. படுத்தே விட்டான் ஐயா. ஓகே, நோ டான்ஸ்னு சொல்லிட்டாரு. எனிவே இந்த தருணத்துல எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு நான் வந்து ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு நாங்க எல்லாரும் ஆசை